बंदो बार बार जगदीसा। जिस में अमृत ज्ञान है नानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदा कर अनुराग। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अक्षर हर मन बसत नानक होत निहाल। कहाँ बुद्ध प्रभ दुष हमारी वर्ण सके महिमा जो तुम्हारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। पतत पावन पत वशर कृपा दान है पावे सागर। मेरी पीढ़ी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने पावन और पवित्र स्थान के ऊपर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने चरण पास रहे। गुरु गुरु खालसा साध संगत जी सतगुरां की अपार कृपा बख्शिश रहमत का सदका कलयुग के भयानक समय अंदर जो सब संगत दीयां घड़ियां प्राप्त होइयां ने वड्डियां भागां की निशानी है। आओ सतगुरां द्वारा बख्शिश की गई कथा विचार दीयां सांझां पाउण तो पहला गुरुदेव सतगुरां द्वारा बख्शी फतेह दोहरा के आइए आज्ञा आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने दाई भाई मरदाने ने इच्छा प्रगट की है कि महाराज मैं अपने धर्म अपनी बरादरी वालियां तो बड़ा सुनया है कि जो मक्का और मदीना है बड़े सुंदर स्थान हैं, बड़ी सफल यात्रा होती है अते बड़ी सुंदरता मक्के अते मदीने अंदर वरत रही है। महाराज जेकर आप जी कृपा कर देवो मैनू इन्हां स्थानां की यात्रा करवा देवो ते मैं भी अपने जीवन अंदर मक्के और मदीने के दर्शन कर लवां। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने बेनतियां प्रवान कीतियां ने भाई मरदाने दियां। सखर और पत्थर दे इलाका जो मुल्तान का इलाका है महाराज पला दे विच लै करके भाई मरदाने भाई बाले उत्थे गए ने। मुल्तान के इलाके दे विच एक बंदरगाह है एक डेरा है जिथे मक्के नूं दर्शन करन जाण वाली संगत उत्थे एक रात पहला रह करके आराम करती है डेरा लाउंदी है। सतगुरु जी ने मुल्तान के इलाके उस बंदरगाह डेरे विच आए ने जिथे सतगुरां के आउण तो पहला इस्लाम धर्म के बड़े उच्च कोटि के काजी ने मुल्ला ने हाजी बराजे हुए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी का निवास वेख वेख हैरान होंदे ने कि इन्हों ने अपने सारे ही शरीर उपर इस्लाम धर्म मुसलमानों वाला बाना पहनया होया है पर जो गल में जनेऊ पाया है कि समझ नहीं आती मत्थे ते लगे तिलक वेख के समझ नहीं आती कि ये हिंदू धर्म नाल संबंध रखते हैं या इस्लाम धर्म नाल संबंध रखते हैं। उन्होंने हाजिया ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी ताईं सवाल किया है
आप जी कौन हो, कितों आए हो, किथे जाना है, आप जियां दा नाम की है, आप जियां दा धर्म की है। आप जी हिंदू हो या मुसलमान हो, आप जियां दा जो लिबास है इस नूं वेख के जानिया नहीं जाता, कृपा करके अपने मुख तो फरमा करके दसो। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे, भाई देखो भाई बाला साडे नाल है, सच्चा हिंदू है। भाई मरदाना जी साडे नाल ने, पक्के मुसलमान ने। भाव जो सच्चा हिंदू है, सच्चा मुसलमान है, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਸਾਥੀ ਹਾਂ। इस प्रकार सतगुरु जी उन्होंने समझाते हैं कि सानू तो उपदेशक समझ लवो, भावें वो हिंदुओं ताई उपदेश देना होवे, भावें मुसलमानों ताई उपदेश देना होवे। जेकर मुसलमान गलत है तो असी उसनूं गलत कहांगे, जेकर हिंदू सही है तो असी उसनूं सही कहांगे। इस प्रकार जो सतगुरां ने वचन कीते ने, बड़े हाजी मुल्लां सुन करके हैरान होए कि बड़ी उच्ची सोच का मालक है। उन्हां दे विच ही एक बड़ी ईर्खा करने वाला हाजी मुल्ला बराजिया है, जो उन्हां सारियां तो सीनियर है, जिसका नाम बहावदीन है। ईर्खा विच आकर के सतगुरां ते शंका कीती, वचन कीता कि जो तुसीं हथ दे विच इह किताब फड़ी है, इस नूं पढ़ना भी आउंदा है जां फिर वैसे ही कश विच दई फिरदे हो? जेकर पढ़ना आउंदा है तो सानूं दसो इहदे विच की लिखिया है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने सुन करके कहना कीता कि हाजी बहावदीन, जिहड़ी किताब है, जिहड़ी विद्या है, 3 प्रकार की हुंदी है ते 3 प्रकार के लोग पढ़ते हैं, 3 तरीकों के नाल ये पढ़ी जाती है। पहली उस्त खान कहा जाता है, हड्ड नूं पोस्त कहा जाता है, मांस नूं मगज है कहा जाता है, भाव शुभ गुना। सतगुरु जी कहते ये लक्षण इस प्रकार ने कि जिसने विद्या पढ़ लई, इस प्रकार विद्या पढ़ करके बाकी धर्मां के उपर शंका करना शुरू कर दिता। थोड़ी विद्या पढ़ लई, बाकी धर्म ग्रंथों से उंगला चकन लग गया, समझ लवो ये हड्ड खाना है, कुत्ते के बराबर है, हड्ड खाना है। आप थोड़ी रोटी प्राप्त हो गई है, थोड़ी विद्या प्राप्त हो गई है, बस दूजियां वल वेख के भौंकदा रहिंदा है। सतगुरु जी कहते जी दूसरी विद्या है, दोस्त भाव विद्या प्राप्त कर लई, अगे पढ़ाई नहीं, अगे किसी का भला नहीं किया, बस अपने रोजगार की खातर विद्या पढ़ लई, अपने आराम की खातर, सुखा की खातर विद्या प्राप्त कर लई। सतगुरु जी कहते मांस खान बराबर है। तीसरी जो विद्या है, ऐसी विद्या है जिसनों पढ़ करके मनुख विकारा तो रहित हो जाए, हंकार करके जिहड़े वड्डे रोग हैं इन्हां नूं छड्ड देवे, हर एक विच परमेश्वर नज़र आउण लग जाए, हर एक अंदर निमरता पैदा करे, ऐसे बोल बोले। इस प्रकार जिहड़ी द्वेष भावना है, ईर्खा सारी नीट लवे, जानो कि शुभ गुणा की विद्या है, जिसनों मगज कहा जाता है। सुन करके बड़ा हैरान होया, दूसरा सवाल किया कि जो तुसी ये टोपी पहनी हुई है, जो दस्तार बनी हुई है, ये बारे दसना करो। थले भी दस्तार है, ऊपर भी दस्तार है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी कहन लगे, तुहाडे धर्म अंदर इस नूं कुलह कहा जाता है, सिख धर्म अंदर इस नूं केसकी कहा जाता है। थले छोटी केसकी जो उपर बजी इस नूं दस्तार कहते हैं। इनू पहन करके मनुख हंकारा तो विकारा तो रहित हो जाए, निमरता का धारनी हो जाए, तो फिर ही इस नूं बन्नण का फायदा है। जेकर दस्तार पहन करके माड़े कर्म करने ने
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਨ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਲਾ, ਇਹ ਕਫਨੀ ਪਹਿਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਫਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਵੋ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਇਸ ਕਦਰ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਵੋ। ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੱਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਆਓ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੋ ਪਈ ਜੋ ਮਸਲਤ ਕਰ ਬੋਲੇ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਬੋਲਣ। ਮੰਦ ਨਾ ਸਮਝੇ ਇਹ ਗੁਣ ਐਨਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹਣ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੱਕੇ ਕੀ ਮਗ ਆਸ ਇੱਕ ਖਾਨਾ। ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹ ਜਹਾਜ਼ ਪਰ ਕੱਪ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਮੱਕੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਮਾ ਦੇਖ ਕਢਾਈ। ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਬ ਜਹਾਜ਼ ਪਰ ਲਿਖ ਚੜਾਈ। ਜੋ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕਲਮਾ ਕਰਤ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਗੋ ਨਿਰਾਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੱਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਵਾਰ ਹੋਇਓ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਇਓ ਜੀ। ਸੁਣਕਰ ਸ੍ਰੀਮੁਖ ਸੋ ਮੁਸਕਾਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਈਂ, ਜਨਮੇ ਆਪੋ ਕੋ ਸੰਗ ਨ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨੇ ਕਾਲ ਨਾ ਸੰਗ ਸਿਧਾਇਓ। ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਹੈ। ਆਏ ਅਕੇਲਾ ਜਗ ਅਕੇਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਝੇ ਮਨ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਰ ਬਸ ਰਹਿਣ ਬਿਤਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਉਸੇ ਹੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਜਪ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹਵੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਠ ਹਾਜੀ ਪੰਥ ਸਿਧਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਸਨ, ਕਾਜੀ ਸਨ, ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਸਾਧੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵੱਲ ਭਾਗ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਆਪਨ ਸਾਥ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਫਟਕਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਾ ਆਇਓ। ਮਰਦਾਨੇ ਸੋ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਬੁੱਧ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੱਕੇ ਦੇਖਣ ਮਹਿ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਜੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਆਪ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਇਹ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੋ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੋਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈਏ, ਰਬਾਬ ਚੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਈਏ ਜੀ। ਕਰਤ ਸਬਦ ਕੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਰ ਬਾਪ ਕਾਬੋ ਅਬ ਪੂਰਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਰਬਾਬ ਪਕੜੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੁਣ ਹਰਖਿਓ ਹਿਰਦੈ ਮਰਦਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਬਜਾਏ ਕੀਨ ਮੁਖ ਗਾਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਰਬਾਬ ਤੇ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗ ਸੁਰ ਰਾਗ ਵਸਾਇਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੀਜ ਰੀਜ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਗਾਇਓ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰੀਝ ਰੀਝ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਪੜ ਕਰ ਜਪਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਏ ਨਮੋ ਕੀਏ ਤਬਹੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਧੌਣ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਉੱਚੋ ਕਰ ਨੈਣ ਪਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਮੱਕੇ ਕੇਰ ਮਨਾਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮੱਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੱਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤਾਈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਹੀ ਕੌਣ ਸਥਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਵਿਗਿਅਤ ਧੌਲਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਘਰ ਹਨ। ਕਮਲ ਬਦਨ ਸੁਣ ਕਰ ਤਹਿ ਬੈਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਬਿਕਸਤ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਣ ਐਨਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤਾਈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੱਕਾ ਆਵਾ ਜਾਤ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਮੱਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਤ ਜੋ ਮਨ ਉੱਠ ਲੀਜੈ ਹੇਰੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਰਖਾ ਸੁਕਰ ਭਾ ਮਨ ਭਾਵਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਦੇਖਣ ਕੇ ਚਿੱਤ ਲਲਚਾਵਾ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਸੀ ਮੱਕੇ ਤਾਈਂ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕੀ ਜਾਨੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭੇਟ ਵੀ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਪਦ ਸੁੰਦਰ ਚਾਲੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਜਾਏ ਸਮੀਪ ਦਿਵਾਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਜੀ ਵੇਖ ਕਰੇ ਤਹ ਖਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਹਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੀਨੇ ਆਸਨ ਗੁਰੂ ਸਹਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤਖਤ ਤੇ ਸਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਬਸੰਤ ਮਝਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਸੰਤ ਢੋਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਹੰਡੋਲ ਦੋਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਜੋ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ
द्वैत तो रहत है, ओंकार समूह प्रकाशक है गुर प्रसाद। ऐसे एक अकाल पुरख वाहिगुरु की प्राप्ति गुरु के प्रसाद कृपा द्वारा होती है। 914 है 3 4 कर। इस प्रकार सतगुरु जी अकाल पुरख वाहिगुरु अंदर लीन होए ने महाराज उच्ची उच्ची उस मक्के की धरती ते बैठे बोल रहे हैं कि अकाल पुरख वाहिगुरु तेरे रचे 9 खंड ने, तेरे 7 दीप ने, 14 पुरियां ने। इस प्रकार जेड़े 4 खानियां हन ਮਹਿਲਤ 4 ਬਹਾਲੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਣ ਹਨ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਆਦਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਲਤ 4 ਬਹਾਲੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਦੀਵੇ ਜਮ ਹਸਦੀਏ। ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ 4 ਦੀਵੇ ਹਨ। ਏਕਾ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਫੜਾਏ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਦਸੂਦਨ ਮਾਧੋ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੋਹ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਖਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਐਸੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਘਰ ਲਸਕਰ ਪਾਵਕ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਘਰ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰ ਅਗਰ ਬਲ ਰਹੀ ਹਨ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਰੇ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇਗ ਵਿਲੈ ਕਬੀਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਗ ਤੇਰਾ ਭੰਡਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਂਗਰੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਂਗਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਭਾਗ। ਇਸ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਪੂਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੰਗੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਨਾਦ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਭ ਅਧੇਰਾ ਬੰਦੀ ਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਔਗਣ ਪੈਰ ਭਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਵੈਦਿਕ ਮੁਦਗਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਭਾਵ ਜਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰੇ ਕੋਟਵਾਰੀ। ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਨਦਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਨਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਚਾਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ, ਆਪ ਜੀ ਚਾਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਕੋ ਅਲਗੋ ਕਹੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਆਈ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੀਰਤ ਚਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਨਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਜਾ ਵਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਮਸਲੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਵਾਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੀਲ ਰੂਪ ਬਨਵਾਰੀ ਇਹ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੀਆਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਅਮਰ ਤੁਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੀਰ ਮਿਹਪਤ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਹਮਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਗੁੱਟ ਸਲਾਮ ਕਰਨਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਰੇ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਘਰ ਘਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੀਰਥ ਸਿਮਰਤ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਿਛ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਆਦਿਕ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਲਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਤੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾ ਘੜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਪਰਾ ਨੌਖੰਡ ਔਸਤ ਦੀਪ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ 9 ਖੰਡ ਹਨ, 7 ਦੀਪ ਹਨ, 14 ਪੂਰੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਪੁਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਨ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵੇਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਵਰਗੇ 3 ਗੁਣ ਹਨ, 4 ਵੇਦ ਹਨ। ਰਾਗੀ ਰਚਨ ਜਾਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਜੁਗ ਕੇ ਦੀਪਕ ਚਤੁਰ ਕਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ। ਕਰਤ ਉਜਾਲਾ ਵੇਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਜਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਮਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਦ ਕੈਟਬ ਦੀਏ ਛੇਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੈਟਮ ਵਰਗੇ ਦੈਂਤ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਘਰ ਘਰ ਲਸਕਰ ਅਗਨ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਠਰ ਆਗਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਸਿਕਦਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਤਾਕੀ ਥਾਪੀ ਦੇਖ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਾਂਗ ਥਾਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛਕ ਛਕਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਬਸੇ ਦੇਤ ਅਪਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਭੰਡਾਰੀ ਸੇ ਭਏ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਸ ਕਰਮੀ ਤਸ ਤੇਜ ਤੇ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾਉਣ ਦਿਆਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਖੁਆਰ ਰਹੇਜ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਤਮ ਬੰਦ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਪਾਪ ਕਰੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਔਗਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਪਰ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਦੰਡ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਂਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਕੁਦਰਤ, ਐਸੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਲ ਆਇਓ ਤੁਮ ਪਾਸ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਗ ਜਗ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ ਜਪਦਾ ਰਹਾ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮਾਂ ਦੀ ਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਥਿਰ ਟਿਕਾਓ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਾਵ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਾਜੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਧਾ ਭਾਵ, ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਆਦਿਕ
ਜੋ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਕਰਨੇ ਸਲਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਨੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਜਾ ਸਭ ਖਾਨਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਬਿਲਾਸ ਗੁਣ ਧਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੱਕੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਰ ਭਰਾ ਵਸਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਦਾ ਸੁਖੇ ਆਓ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਲਾਂੀਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਉਤਾ ਗਾਵਾਈ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਾਹ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਾਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਨਾਲੇ ਸੋਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਿਸ ਤੇਰੇ ਸੋ ਪਾਪ ਹੋਏ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੀਰੇ। ਕਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਠਾਓ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੂੰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਾਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸਮਹ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਜਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹ